اللہ کے گھر میں آ کر جب بیٹھتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب دل کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے، طبیعت کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے۔ تو یہ سکون اپنے گھر میں اس کو میسر نہیں، اپنے دکان میں اس کو میسر نہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں اس کو میسر نہیں، کسی اور جگہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے گھر میں جب یہ آ جاتا ہے تو یہ سکون اس کو میسر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا گھر، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے۔ ایک اور بات سمجھیں، انسان نیک بنتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان برا بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ نیک انسان ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ برے انسان کی زندگی ٹینشن میں گزرتی ہے، پریشانیوں میں گزرتی ہے، سکون میں نہیں گزرتی۔ یہاں پر سمجھیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی رہنمائی کی ہے، اس بات کا ہمیں درس دیا ہے کہ خوش نصیبی، خوش بختی کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے، من سعادت المرء المسلم، انسان کی سعادت مندی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں تو سمجھ لو کہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بتائی سعادت مندی کی، خوش نصیبی کی پہلی چیز المسکن الواسع، کہ آدمی کے پاس کشادہ گھر ہو، وسیع گھر ہو، ایسا نہیں کہ بالکل چھوٹا سا گھر جس کے اندر نہ کوئی ہوا آتی ہے نہ کوئی روشنی آتی ہے، تنگ گھر نہیں ہے، وسیع گھر، کشادہ گھر۔ اس لیے کہ جب گھر کشادہ ہوگا، وسیع ہوگا، بڑا گھر ہوگا، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو اس گھر کے اندر راحت ملتی ہے، انسان اس کے اندر پریشان نہیں ہوتا ہے، چڑچڑاہٹ اس کے اندر نہیں آتی ہے، اس کے بچے بھی سکون سے رہتے ہیں، اس کے گھر والی بھی سکون سے رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کشادہ مکان کو سعادت مندی کہا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹے گھر میں بھی زندگی کٹ جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھے چھوٹے چھوٹے گھر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ادھر کے گھر اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ قریوں میں ایک چھوٹے شہروں کے اندر کشادہ گھر اکثر ہوتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کی حالت آپ دیکھیں، جتنا کمرہ قریے کے گھروں میں ہوتا ہے اتنا گھر ان لوگوں کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر صرف ایک فیملی نہیں بلکہ 2 فیملیاں اس کے اندر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ سامان رکھنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہوتی،
सोने के लिए ढंग से जगह नहीं मिलती, पकाने के लिए ढंग से जगह नहीं, कपड़े धोए तो सूखने डालने के लिए ढंग से जगह नहीं, ऐसे घरों के अंदर भी वो जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई है, सआदतमंदी इंसान की इस बात में है कि कुशादा मकान उसके पास हो, वसी मकान उसके पास, बड़ा सा घर उसके पास हो। और जाहिर सी बात है कि जिसके पास अच्छा बड़ा उम्दा सा घर हो और खास घर हो, उसकी जिंदगी के अंदर सुकून ही सुकून। लेकिन एक आदमी के पास किराए का घर है, वो किराए के घर में रह रहा है, आप उससे पूछ कर देखें, उस आदमी की जिंदगी में सुकून नहीं होगा। टेंशन टेंशन की जिंदगी। कैसे टेंशन? अभी महीना खत्म ही नहीं हुआ, खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। महीना खत्म होते ही किराया पूछेगा, किराया मांगेगा, देर हो जाएगी तो गालियां सुनना पड़ेगा। रोजाना आकर चेक भी करते हैं बास लोग घर, बाज लोग रोजाना तो नहीं आते, हफ्ते में एक बार तो आते, या महीने में एक बार आकर हमारा घर कैसा है देख कर जाए। कोई बच्चा वहां पर घीस दिया पेन से, यहां क्यों लिखे, यहां क्यों घीसे, यहां झाड़ू यहां क्यों रखे, फ्रिज यहां क्यों रखे, वॉशिंग मशीन यहां क्यों है, कपड़े अंदर धो लेना था यहां क्यों धो रहे। लाख टेंशन उसके जहन के अंदर, लाख परेशानियां, हर तरह की बात सुननी पड़ती है। किराए का मकान जिसमें आदमी रहता है सुकून से नहीं होता है। खास घर है, कुशादा घर है, बड़ा घर है, आप उससे पूछ कर देखें, शाहाना जिंदगी वो गुजार रहा होता है, किसी बात का डर नहीं। कौन आकर क्या कहेगा, ये तो अपना घर है, अपनी मनमानी, अपनी चाही जिंदगी, मन चाही जिंदगी यहां पर मैं गुजारूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की सआदतमंदी इस बात में है कि कुशादा मकान उसके पास। इसके अंदर हिकमत उलमाए किराम ने लिखी है। एक हिकमत ये बयान फरमाई कि आदमी कुशादा मकान होगा तो सुकून से रहेगा। तंग अगर मकान है, छोटा मकान है, मियां बीवी के झगड़े ज्यादा होंगे। क्यों? आदमी बाहर से काम करके घर आता है, उसके मिजाज में चिड़चिड़ाहट होती है, घर आते बीवी कुछ कर दी या बर्तनों की आवाज आ गई, जगह ठीक से नहीं है, सफाई ठीक से नहीं है, अब यहां पर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुशादा अगर वसी मकान हो, घर के अंदर अगर सफाई भी ना हो, बाहर इत्मीनान से हवा खाते हुए बैठेगा या कमरे में बैठ जाएगा, आराम कर लेगा, तो सुकून वसी मकान में होता है, तंग मकान में नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सआदतमंदी यह है कि आदमी के पास कुशादा मकान। दूसरी हिकमत कि आदमी के पास कुशादा मकान है, घर के खवातीन पर्दे के साथ रहेंगी, उनके लिए सहूलत पर्दे के इंतजाम की होगी। अगर घर कुशादा नहीं है, तंग है, तो खवातीन का पर्दे से रहना मुश्किल हो जाता है। घर के अंदर कोई मेहमान आ गए, अब पर्दा करना मुश्किल, कपड़े धोए, कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो बेपर्दगी जब मकान तंग होता है उसके अंदर होती है। अगर मकान कुशादा हो, अगर मकान बड़ा हो, अगर मकान वसी हो, उसके अंदर बेपर्दगी का एहतिमाल उतना ज्यादा नहीं होता है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी की सआदतमंदी में से यह है कि उसके पास क्या हो, कुशादा मकान।